Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. ஏசப்பா நம்ம மத்தியத்தில் இருக்காரு. ஏசப்பா எங்களோடு இருக்கிறார். Hallelujah. Thank you, Pa. Thank you for your presence here, Lord. Hallelujah. நன்றி ஏசப்பா. அவர் சொன்னார், நானே வழியும் ஜீவனுமா இருக்கிறேன், என்னிடத்தில் வாங்க என்று சொல்லுகிறார். நம்மெல்லாம் ஏசப்பாவே நோக்கி பார்க்கலாமா? Hallelujah. அவர் நம்பத்தக்க தகப்பனா இருக்கிறார். எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஜீவன் தருகிற தேவனா இருக்கிறார். அவரே நோக்கி பார்க்கலாமா? Hallelujah. வாழ்வே வழியே அவரா இருக்கிறார் எங்கள் ஜீவனத்தில். Hallelujah. Thank you, Jesus. வாழ்வே வழியே
Our God has always been faithful to us. Hallelujah. Nandri Isappa. Thank you for being faithful, Lord. Even when we were not faithful, you have been faithful to us. Thank you, Jesus. John chapter 15:7 இப்படியாக சொன்னார். If you abide in me and my words abide in you, ask anything that you desire, it shall be given to you. Hallelujah. ಕೂಗುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹು ಸಮೀಪ ಇರುವವನು ಆತನೊಬ್ಬನೇ. Hallelujah. ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳೋಣ. ನಮಗೇನು ಬೇಕಾದರೂ ಯೇಸಪ್ಪನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋಣ, ಆತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡೋಣ. Hallelujah. Thank you, Jesus. ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಮಗಾಗಿ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸಪ್ಪನಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. Hallelujah. ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you for being so good to us, Lord. Hallelujah.
அருமையான நாளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. ராஜா, இங்கே வரப்போகிற எல்லாரும் ராஜா உம் பிரசன்னத்தையால் மூடிக்கொள்ளும் தகப்பனே. ஆவியானவரே, உம்மை வர வைக்கிறோம் அப்பா. எங்கள் பாவங்கள் எல்லாத்தையும் முற்றிலுமாக நீ மன்னித்து ராஜா, நீ நம்மளை மன்னித்து எடுத்துக்கொள்ளும் ராஜனே. ஹல்லேலூயா. இயேசுவே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. நாம் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாத இருப்பதும் உம்மோட கிருபை ராஜா. இயேசுவே, வானத்தையும் பூமியும் படைத்தவரே ராஜா. வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமுடையவர் நீர் ஒருவரே ராஜா. நன்றி தகப்பனே. இயேசுவே, எங்களுக்கு நல்ல ஆலோசனை தருகிற கர்த்தராயிருந்ததுக்கு நன்றி தகப்பனே. இயேசுவே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உயரமும் உன்னதமும் ஆனவர். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. சிங்காசனத்தில் மீட்டிருக்கும் உயரமும் உன்னதமுமான சிங்காசனத்தில் மீட்டிருக்கும் சேனைகளின் கர்த்தராகிய ராஜாவே என் கண்கள் காணட்டும். சேனைகளின் கர்த்தராகிய ராஜாவே என் கண்கள் காணட்டும். சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர். சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர். சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர். பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. ஒருவரை சாவாமை உள்ளவர் இவர். சேரக்கூட ஒளிகளில் வாசம் செய்பவர். ஒருவரை சாவாமை உள்ளவர் இவர். சேரக்கூட ஒளிகளில் வாசம் செய்பவர். அகிலத்தை வார்த்தையால் சிருஷ்டித்தவர். இயேசுவே, உம்மையை ஆராதிப்பேன். அகிலத்தை வார்த்தையால் சிருஷ்டித்தவர். இயேசுவே, உம்மையை ஆராதிப்பேன். சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர். சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர். சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர். பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. உயரமும் உன்னதமுமான சிங்காசனத்தில் வீட்டிருக்கும் உயரமும் உன்னதமுமான சிங்காசனத்தில் வீட்டிருக்கும் சேனைகளின் கர்த்தராகிய ராஜாவே என் கண்கள் காணட்டும். சேனைகளின் கர்த்தராகிய ராஜாவே என் கண்கள் காணட்டும். சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர். சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர். சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர். பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே. ஆதியும் அந்தமும் மானவர் இவர். அல்பா ஒமேகாவும் மானவர் இவர். ஆதியும் அந்தமும் மானவர் இவர். அல்பா ஒமேகாவும் மானவர் இவர்.
பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் இயேசுவின் சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே உயரமும் உன்னதமுமான சிங்காசனத்தில் மீதிருக்கும் உயரமும் உன்னதமுமான சிங்காசனத்தில் மீதிருக்கும் சேனைகளின் கர்த்தராகிய ராஜாவே என் கண்கள் காணட்டும் சேனைகளின் கர்த்தராகிய ராஜாவே என் கண்கள் காணட்டும் சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே எல்லா நமத்திலும் மேலானவர் முழங்கார் முழங்கிடும் இவருக்கு முன் எல்லா நமத்திலும் மேலானவர் முழங்கால் முழங்கிடும் இவருக்கு முன் துதிகன மகிமைக்கு பாத்திரரே தூயவரே சுவை உயர்த்திடுவே துதிகன மகிமைக்கு பாத்திரரே தூயவரே சுவை உயர்த்திடுவே சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே அலைய சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் ஹalleluya அவர் நாமத்தை உயர்த்தலாமா ஹalleluya கடைசியாக ஒருவர் சாவாமை உள்ளவர் இவர் சேரக்கூட ஒளிகளில் வாசம் செய்பவர் ஒருவராய் சாவாமை உள்ளவர் இவர் சேரக்கூட ஒளிகளில் வாசம் செய்பவர் அகிலத்தை வார்த்தையால் சிருஷ்டித்தவர் இயேசுவே உம்மையே ஆராதிப்பேன் அகிலத்தை வார்த்தையால் சிருஷ்டித்தவர் இயேசுவே உம்மையே ஆராதிப்பேன் சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே Hallelujah. We lift your name on high, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. John chapter 3 verse 16 says, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting love. Hallelujah. நன்றி இயேசுவே பாவமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா நாங்கள் உம் மேய்ச்சலின் ஆடுகளாக இருக்கிறோம் ராஜா நீர் எங்கள் மேய்ப்பராக இருக்கிறீங்க ராஜனே லார்ட் தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஹalleluya இயேசுவே தந்தே தேவா நான் சர்வ நீனையா ஹalleluya
ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ಜೀವವೇ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹವೇ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ಜೀವವೇ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹವೇ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಆನಂದವೇ ನಿನ್ನಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಆನಂದವೇ ನಿನ್ನಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಸರ್ವ ನೀನಯ್ಯ ನೀನಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಸರ್ವ ನೀನಯ್ಯ ನೀನಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಲು ನನ್ನಿಂದ ಆಗದಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ವರ್ಣಿಸಲು ಈ ಬದುಕು ಸಾಲದಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಲು ನನ್ನಿಂದ ಆಗದಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ವರ್ಣಿಸಲು ಈ ಬದುಕು ಸಾಲದಯ್ಯ ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಸರ್ವ ನೀನಯ್ಯ ನೀನಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಸರ್ವ ನೀನಯ್ಯ ನೀನಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಪರಿಮಳವೇ ಸಿಹಿ ಜೇನಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಷ್ಟು ಮಧುರ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಪರಿಮಳವೇ ಸಿಹಿ ಜೇನಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಷ್ಟು ಮಧುರ ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಸರ್ವ ನೀನಯ್ಯ ನೀನಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಸರ್ವ ನೀನಯ್ಯ ನೀನಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಪರಿಮಳವೇ ಸಿಹಿ ಜೇನಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಷ್ಟು ಮಧುರ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಪರಿಮಳವೇ ಸಿಹಿ ಜೇನಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಷ್ಟು ಮಧುರ ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಖವು ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಖವು Lord, we take shelter in you, Lord. Thank you for giving us the asylum, Lord Jesus. Oh God, we worship you, Lord Jesus. Hallelujah. ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿ ಯಾಕ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಗೆ
கைகளை ಜೋರ ತಟ್ಟಿ ಆಂಡವರಾಗಿ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡ್ತು. ವಾಯಿಲೆ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಇರಕಟ್ಟು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಬರೇ ಕೈ ತಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಅಂತೇಳಿ, ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಆಮೆನ್. ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ತಟ್ಟಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಡಿ. ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರುವಂಥ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಜ್ಜೀವನ ಮಾಡಲಿ. உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஆவியானவர் உங்களை எழுப்புதல் செய்யட்டும். Praise the Lord, glory Lord. ಓ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. Holy Spirit, thank you. Thank you Lord. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಗೂ ಮೇಲಾದ ಸಮಾಧಾನ ನೀ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗೂ ಮೇಲಾದ ಅಧಿಕಾರ ನೀ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಗೂ ಮೇಲಾದ ಸಮಾಧಾನ ನೀ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗೂ ಮೇಲಾದ ಅಧಿಕಾರ ನೀ. ಹೇಳ್ರಿ, ಏಸಯ್ಯ 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 ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ನೀ, ಏಸಯ್ಯ 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 ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ನೀ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಗೂ ಮೇಲಾದ ಸಮಾಧಾನ ನೀ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗೂ ಮೇಲಾದ ಅಧಿಕಾರ ನೀ. ನಾ ತೋಡದಂತ ಕೊಳವನ್ನು, ಅಗಿಯದಂತ ಬಾವಿಯನ್ನು, ಕಟ್ಟದಂತ ಮನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದೆ. ನಾ ತೋಡದಂತ ಕೊಳವನ್ನು, ಅಗಿಯದಂತ ಬಾವಿಯನ್ನು, ಕಟ್ಟದಂತ ಮನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಹದ್ದಿನಂತೆ ಗೂಡನ್ನು ಕೆಡವಿ, ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರುತ್ತಿರುವೆ. ಹದ್ದಿನಂತೆ ಗೂಡನ್ನು ಕೆಡವಿ, ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರುತ್ತಿರುವೆ. ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಏಸಯ್ಯ ಹೇಳ್ರಿ, ಏಸಯ್ಯ ಜೋರಾಗೆ. ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ನೀ, ಏಸಯ್ಯ 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 ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ನೀ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಗೂ ಮೇಲಾದ ಸಮಾಧಾನ ನೀ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗೂ ಮೇಲಾದ ಅಧಿಕಾರ ನೀ. ಸಮಾಧಾನ ಬಲಿಯೇ ದಾವೀದನ ಚಿಗುರೆ, ಜ್ಞಾನ ಅರಿವು ಬಲವ ಕೊಡುವ ದೇವರಾತ್ಮನೇ. ಸಮಾಧಾನ ಬಲಿಯೇ ದಾವೀದನ ಚಿಗುರೆ, ಜ್ಞಾನ ಅರಿವು ಬಲವ ಕೊಡುವ ದೇವರಾತ್ಮನೇ. ಸೈತಾನನು ನನ್ನ ಕಾಲ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ ತುಳಿಸುವಂತ ಶಕ್ತನು ನೀ, ಸೈತಾನನು ನನ್ನ ಕಾಲ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ ತುಳಿಸುವಂತ ಶಕ್ತನು ನೀ, ಏಸಯ್ಯ ಹೇಳ್ರಿ, ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಕರೀರಿ, ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ನೀ, ಏಸಯ್ಯ 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 ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ನೀ,
ನನ್ ಸಮಾಧಾನ ನೀ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಗೂ ಮೇಲಾದ ಸಮಾಧಾನ ನೀ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗೂ ಮೇಲಾದ ಅಧಿಕಾರ ನೀ. ಹೇಳ್ರಿ, ಸಮಾಧಾನ ಬಲಿಯೇ ದಾವೀದನ ಚಿಗುರೇ, ಜ್ಞಾನ ಅರಿವು ಬಲವ ಕೊಡುವ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಸಮಾಧಾನ ಬಲಿಯೇ ದಾವೀದನ ಚಿಗುರೇ, ಜ್ಞಾನ ಅರಿವು ಬಲವ ಕೊಡುವ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಸೈತಾನನ್ನು ನಮ್ ಕಾಲ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ ತುಳಿಸುವಂತ ಶಕ್ತನು ನೀ, ಸೈತಾನನು ನಮ್ ಕಾಲ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ ತುಳಿಸುವಂತ ಶಕ್ತನು ನೀ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ యేసయ్య, ಜೋರಾಗೆ యేసయ్య, ನನ್ ಸಮಾಧಾನ ನೀ, యేసయ్య యేసయ్య యేసయ్య, ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ನೀ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಗೂ ಮೇಲಾದ ಸಮಾಧಾನ ನೀ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗೂ ಮೇಲಾದ ಅಧಿಕಾರ. என் விண்ணப்பத்தை கேட்பவரே, என் கண்ணீரை காண்பவரே, சுகம் தருபவரே, ஸ்தோத்திரம் యేసయ్యా. என் விண்ணப்ப ஸ்லோ பீட் என் கண்ணீரை காண்பவரே, சுக தருபவரே, ஸ்தோத்திரம் యేసయ్யா. எல்லாம் கொடு உம்மால் கொடு, ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும், எல்லாம் கொடு உம்மால் கொடு, ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும், ஐயா ஒரு வார்த்தை சொல்ல போதும், ஐயா ஒரு வார்த்தை சொல்ல போதும். ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி விண்ணப்பத்தே, put tabla in pad, put tabla in pad. என் கண்ணீரை காண்பவரே, சுக தருபவரே, ஸ்தோத்திரம் యేసయ్యా, ஸ்தோத்திரம் యేసయ్యా. மனந்துருகி கரம் நீட்டி அதிசயம் செய்பவரே, மனதுருகி கரம் நீட்டி அதிசயம் செய்தவரே, ஐயா அதிசயம் செய்பவரே, ஐயா அதிசயம் செய்தவரே. ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி
விண்ணப்பத்தே என் கண்ணீரை காண்பவரே சுகம் தருபவரே ஸ்தோத்திரம் ஏசையா ஸ்தோத்திரம் ஏசையா சிலுவையிலே என் நோய்களே சுமந்து தீத்திரையா தீத்திரையா சிலுவையிலே என் நோய்களே சுமந்து தீத்திரையா ஐயா சுமந்து தீத்திரையா ஐயா சுமந்து தீத்திரையா கரங்களை உயர்த்தி சொல்லலாமா கண்ணீரை காண்பவரே சுகம் தருபவரே தருபவரே ஸ்தோத்திரம் ஏசையா ஸ்தோத்திரம் ஏசையா சித்தமுண்டு சுத்தமாக என்று சொல்லி சுகமாத்தினி சித்தமுண்டு சுத்தமாக என்று சொல்லி சுகமாத்தினி ஐயா என்று சொல்லி சுகமாத்தினி ஐயா என்று சொல்லி. Thank you, Holy Spirit. The Spirit of God is moving here. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿಯಾನವರು ಹಿಂಗೆ ಅಸವಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇವರಾತ್ಮನು ಇಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Hallelujah. This is the miracle of you. இந்த நாள் உங்களுக்கு அற்புதங்களின் நாள். ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಅದ್ಭುತದ ದಿವಸ. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ. விசுவாசத்தின் அற்புதத்தின் நாள் இன்னைக்கு பெற்றுக்கொள்ளுங்க. இயேசுவின் நாமத்தினால் வல்லமை இறங்கட்டும் உங்கள் மேலே. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ಅದ್ಭುತದ ದಿವಸ. Hallelujah. Faith miracle day. Amen. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಮ್ಮ ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ? இன்றைக்கும் ஆண்டவர் அற்புதங்களை செய்வார். Hallelujah. ಇವತ್ತು ದೇವರ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನಂಬ್ತೀರೋ ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಯೇಸುವಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿ. Pray in the Holy Ghost. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿಲೆ ನಿರಂಬಿ ಜಪಿಂಗೋ. Amen. This is the day of the miracles. Amen. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೇವರ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Amen. பொருளாதாரத்தின் ஆசீர்வாதங்களை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். கைகளை தட்டி பெற்றுக்கொள்ளுங்க இயேசுவின் நாமத்தினால். அவர் வல்லவர். ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವ, ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವ, ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವ, ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವ. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವ. ನಾವು ಹಾಗೆ ನಿಂತಿರುವಾಗೆಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೀರ್ತನೆ 22. ಕೀರ್ತನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ತೆಗೆದದ್ದು. ಉದಯ ಜಿಂಕೆ ಎಂಬ ರಾಗದ ಮೇಲೆ ಹಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ದಾವೀದನ ಕೀರ್ತನೆ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳು.
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ? ನೀನು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೆಯೂ ನನ್ನ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳದೆಯೂ ದೂರವಾಗಿದ್ದಿ? ಇಸ್ರೇಲರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವ ಆತನೇ, ನೀನು ಪವಿತ್ರ ಸ್ವರೂಪನು. ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು ವಿಮುಕ್ತರಾದರು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಆಶಾಭಂಗ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೋರೆ ತುಟಿ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಆಡಿಸುತ್ತಾ ಯೆಹೋವನು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದೊಳಗಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬರಮಾಡಿದವನು ನೀನೇ ಅಲ್ಲವೇ? ತಾಯಿಯ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರಿಸಿದವನು ನೀನೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ನೀನೇ ನನಗೆ ಆಧಾರ, ತಾಯಿ ಹೆತ್ತದಿಂದ ನನ್ನ ಆಮೇನ್. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪ್ರವಾದನೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆಗೆ 1500 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ 1500 BC ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ದಾವಿದನು ಬರೆದಂಥ ಕೀರ್ತನೆ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶ್ರಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸತೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಯಾಕೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ? ನೀನು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೆಯೂ ನನ್ನ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳದೆಯೂ ದೂರವಾಗಿದ್ದಿ? ಆಂಡವರ್ ಸಿಲುವೆಲೆ ಇರುಕುಂಬುದು ಸೊನ್ನ ಮೊದಲ ವಾರ್ತೆ ಇದ್ದ. ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ? ಆಮೆನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟಿಕ್. ಇದಿತ್ತ ದೀರ್ಘದರ್ಶನ. ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಬರದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಆದರೆ 1500 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು. ಆಮೆನ್. ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದೊಳಗಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬರಮಾಡಿದವನು ಅವರೇ. ತಾಯಿಯ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತೆಯಿಂದ ಇರಿಸಿದವನು ನೀನೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದ ನೀನೇ ನನಗೆ ಆಧಾರ. ತಾಯಿ ಹೆತ್ತ ದಿನದಿಂದ ನನ್ನ ದೇವರು ನೀನೇ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದಿ, ನನ್ನ ದೇವರು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಆಧಾರ ನೀನೇ. ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ್ಯ ಯೇಸು, ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ್ಯ. ನನ್ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿ ಬೆಳಕಾಗೆ ಇರಲು ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ್ಯ. ನನ್ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿ ಬೆಳಕಾಗೆ ಇರಲು ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ್ಯ. ಹೇಳ್ರಿ, ಹೇಳಿ, ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ, ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ್ಯ ಯೇಸು. ನನ್ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿ ಬೆಳಕಾಗೆ ಇರಲು ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ್ಯ. ನನ್ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿ ಬೆಳಕಾಗೆ ಇರಲು ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ್ಯ. எஸ் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த இடத்துல கூட என்னை சாட்சி அனுப்பினதே அவனுக்கு கொடான்னு கொண்டு நான் ஒரு 1.5 வருஷமாக ஒரு கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுட்டுருக்கிறேன். ஆனால் இந்த மாதத்தில் மட்டும் எனக்கு ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க. இங்கே போ அங்கே போன்னு சொல்லிட்டு பன்சங்கரி அனுப்புகிறாங்க. இந்தாண்டு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜி ரோடுன்னு சொல்லிட்டு அனுப்புகிறாங்க. ஆனால் காசு போகும்போது மட்டும் காசு கொடுத்துட்றாங்க, வரும்போது காசு கொடுக்க மாட்றாங்க. நான் அதை கேட்டேன், நீங்கள் உங்கள் வேலைக்கு அனுப்பும்போது நீங்கள் தானே கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டபோது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, நான் போகலன்னா வீட்டுக்கு போ அப்படின்றாங்க. எம்ஜி ரோடு போக சொன்னாங்க. எனக்கு வந்து இங்கே ஆதார் கார்டு கிடையாது, அவங்க தமிழ்நாடு. அதனால் எனக்கு பாஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. அது தெரிஞ்சதால் நான் என்ன சொன்னேன், நான் போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். வந்த பார்த்து மறுபடியும் கூப்பிட்டாங்க வேலைக்கு.
சரி பையன்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க, அம்மா அனுப்பி விடு, நான் இங்கே லால்பர்க் ரோட்லேயே அம்மா வேலை செய்யணும்னு. சரின்னு பையன் ஃபோன் சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு போனேன். போனதுக்கு பிற்பாடு மறுபடியும் அப்படியே தான் பண்ணின்னு இருந்தாங்க. நான் ப்ரேயர் பண்ணின்னு இருந்தேன். நேற்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் வந்து போன வாரத்தில் சண்டேவில் வேலை பண்ணேன். நான் இந்த வாரத்தில் சரி சர்ச்சுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணியிருந்தேன். மத்தியானம் வந்து ஃபீல்டு ஆஃபீஸர் வந்து நீ வந்து நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறோம், அதனால் பழைய ஆளுங்க 2 பேர் இருக்கிறாங்க, அவங்கள வந்து ஒன்றா போடக்கூடாது, பிரித்து போடுறோம், அதனால் நீ வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இன்றைக்கி நான் சொன்னேன், நான் சர்ச்சுக்கு போயிட்டு ஒன்றா வரேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கு என்ன சொன்னாங்க, நான் சம்பளத்தில் கட் பண்ணுவேன், இல்லைனா நீ ரிசைன் லெட்டர் கொடுத்துட்டு போயிடு அப்படின்னு சொன்னாங்க. நானும் ப்ரேயர் பண்ணேன், இயேசுப்பா நான் வந்து சர்ச்சுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன், போயிட்டு வரேன்றதுக்கும் பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ரேயர் பண்ணேன். அவங்க பேசிட்டு போயிட்டாங்க. நான் ப்ரேயர் பண்ணேன், இந்த இயேசுப்பா நான் சர்ச்சுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மத்தியானம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் சூப்பர்வைசருக்கு ஃபோன் வந்துச்சு. அப்புறம் சரி இல்லை அந்த அம்மாவை வந்து சர்ச்சுக்கு போக சொல்ல, நாளைக்கு லீவ் எடுத்துக்கன்னு சொன்னாங்க. நான் ஆண்டருக்கு தான் ப்ரேயர் பண்ணும்போது ஆண்டர் அதை கேட்டு எனக்கு எல்லாத்துலேயும் எந்த ನನ್ಮೆ ಸದಾ ಕೊಡಾನ ಕೊಡಿದೆ. ಚಲತ್ವವೂ ಇಲ್ಲ. ಆತನು ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತವನಲ್ಲ. ಆತ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ದೇವರು. ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ, ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂಬುದು ಆ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೋಣ. ಯೇಸುವಿನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು 1ನೇ ತಾರೀಕು ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಾಗ್ದಾನದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಮತ್ತಾಯ ಸುವಿಶೇಷಂ 17, 20, 21, 2021. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 17, 20, 21 ಮತ್ತಾಯ ಬೇಗ. ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಆನೆಯಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಂಗೆ, ಆನೆ ಥರ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗಿರುವುದಾದರೆ ನೀವೇ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ಹೋಗುವುದು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆಗದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆಗದಂಥದ್ದು, ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣವಾ? ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮೇಲೆ. ಆಮೆನ್. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫೇತ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫೇತ್, ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಗಾಡ್. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನ? ಉಂಗ ಆಂಡವರ್ ಪೆರಿಯವರ? ಆಮೇನ್. ಬಟ್ ದೇವರು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು, ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಈಗಿನ ಕಾಲದವ್ರು ಒಗ್ಗರಣೆನೇ ಹಾಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು. ಲೂಕ 17, 5, 6ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೇಗ ಓದೋಣ. ಅದೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಲೂಕ 17, 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ವಾಕ್ಯ. 17, 17. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 6ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಕರ್ತನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಅತ್ತಿ ಮರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಅದು ನಿಮಗೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಎರಡನೇದು ಹೇಳಿದ್ದು ಹತ್ತಿ ಮರ, ತಮಿಳೇ ಅಂಜೂರಂ, ಕಾಟಾತಿನ್ ಮರ. ಮಾರ್ಕ 11, 23, 25, ಮಾರ್ಕ್ 11, 23, 25. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬೀಳು ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಸಂಶಯವನ್ನು ಪಡದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಸಂಶಯ ಪಡದೆ ನಂಬಿದರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತಾಯ 21, 22, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 21:22 ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 21. ನೀವು ನಂபி பிரார்த்தனைಯಲ್ಲಿ நீங்க விசுவாசித்து ஜபத்திலே எதை கேட்கிறீங்களோ அதெல்லாம் உன்னுடைய ஆண்டவர் உங்களுக்கு பதில் தருகிறார். ನೀವು ನಂಬಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೇ ಕೇಳಿದರೂ ನಿಮಗೆ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಅದು ದೊರೆಯುವುದು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 21 ಹಾಕಮ್ಮ. 21. ಯೇಸು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಸಂಶಯ ಪಡದೆ ನಂಬಿದರೆ ನಾನು ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ನೀವು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ, ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳು ಎಂದು ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತೆಯೇ ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ, ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು, ಅತ್ತಿ ಮರ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಿರಕಲ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ನಂಬಿದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರ. ನಿಮ್ಮ ಫೈತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಷ್ಟಿದೆ. ದೇವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೌ ನಾಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೇತ್. ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಎಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೇತ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಹು ದೊಡ್ಡದಾದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ, ಆತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ செய்ய முடியும். ಆಮೆನ್. ವೈ ಜೀಸಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೀಡ್. ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳನ್ನು ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ மஸ்டர்ட் சீட்? இந்த கடுகுது இருக்கிற அந்த கேரக்டர்ஸ் என்ன, அந்த என்ன சொல்றது நான், அது என்னம்மா ಸಾರಾಂಶಂ. ಓಕೆ, ಆಮೆನ್. ಮೊದಲನೇದು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಬ್ರೇಕಬಲ್ ಈವನ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆಯಿಲ್. ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳನ್ನ ನೀವು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀರ. ಅವ್ರನ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀಯ ವಿಜಯಮ್ಮ? ಅದೇನಾಗತ್ತೆ? ಸಿಡಿದ್ರು ಏನಾಗತ್ತೆ? ಹೇಳ್ರಿ ಜೋರಾಗೆ. ಹಂಗೆ ಗುಂಡ್ಗೆ ಇರುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಒಡೆದೋಗುತ್ತಾ? ಹೇಳ್ರಿ ಜೋರಾಗೆ. ಗುಂಡ್ಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ತನವನ್ನು ಅದೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀನು ನಾನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದ್ರು, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಒಡಿಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀ ಜಲರಾಶಿಯನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಗಳನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ನೀನು ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀ ಸುಡಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳನ್ನ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ನೀವು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಬೆಂಕಿ ಉರಿಸ್ತೀರಾ, ಆದರೂ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ತಿನ್ನುವಾಗ ಗುಂಡಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದು ಸಿಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿಂಗಿರುತ್ತದು, ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಒಡೆದೋಗೋದು ಬೇಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ, தேவரನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. உன் ஆண்டவர் எவ்வளோ பெரியவர் என்று தான் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். ஆமென். Same like our faith should not break in any situation. Even nothing will happen, something supernatural, trust in God. Amen. ಏನು ಆಗದೆ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ஹல்லேலூயா. எது நடக்கலையா, நான் ஜெபித்தேன், எது நடக்கல என் வாழ்க்கையில, பரவாயில்லை, உன் ஆண்டவர் மேல உன் விசுவாசம் இருக்கட்டும்.
ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬ್ರದರ್. ನೀನು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಏನಿಲ್ಲವೋ ಅದರ ಮೇಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ. Unbreakable faith. Whether you go through the water or whether you go through the fire, your faith remains like that only. That is the real faith. ನೀನು ಅಜಲರಾಶಿಯನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗು, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗು, ನೀನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋಗು, ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ದೇವರ ದಯೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ, ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿ. ಯೋಹಾನ 14:1, ಯೋಹಾನ್ ಸುವಿಶೇಷಂ 14:1, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ, ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಿರಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ. ಯಾವಾಗ? ಎಂಥ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಉರಿಸಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಗುಂಡಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ತನ್ನ ತನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಕೊಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲಲ್ಲ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ. ದೀಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ these seeds are very small but they grow large. ಈ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಮರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಕಾಳು ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ರಿ, ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಚಿಕ್ಕ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮರವಾಗತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? அது மரமாகிறது என்று ஆண்டவர் சொன்னார். Amen. According to Jesus, it symbolizes the potential in faith. ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ಮತ್ತಾಯ 13:31-32 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೇಗ ಓದೋಣ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 13:31-32. ನಂತರ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದನು. ಅದೇನಾಯಿತು? ಅದು ಎಲ್ಲ ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣ ಬೀಜವಾಗಿದೆ. 13:32. ಆದರೆ ಅದು ಬೆಳೆದಾದ ತೋಟದ ಗಿಡಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದು. ಅದು ಮರವಾದಾಗ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು. ಎಲ್ಲ ಬೀಜಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜ ಯಾವುದು? ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು. ಆದರೆ ಬಿತ್ತಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ಪೋಟ ಪೆನಾಚಿ ಪೇರಿಯ ಮರಮಾಯಿಸಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ರೋಮ 10:17, ರೋಮರ್ 10:17, ರೋಮನ್ಸ್ 10:17. ಹೀಗಿರಲು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಸುವಾರ್ತೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. விசுவாசம் கேள்வினாலே வருகிறது. அந்த கேள்வி கர்த்தருடைய சுவிசேஷம். Faith will comes by hearing the word of God. ಏನರ್ಥ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಒಡೆದು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಥರ ಈ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಬೀಜ ಮರವಾಯಿತು, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು, ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ಅದು ಬರುವಾಗ ಬೀಜನೇ ನಂಬಿಕೆ, ಆದರೆ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮರ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಂತೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಬೆಳಿಬೇಕು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ. ಜಪத்திலும் தேவ வசனத்திலும் உன்னுடைய விசுவாசம் வளர வேண்டும். ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕಪ್ಪ.
ಸಾಸಿವೆ ಕಾಡು ಬಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮರವಾಗತ್ತೆ, ಗಿಡವಾಗತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗತ್ತೆ. ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ವೃಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತೋಣ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಸೂழ்நிலைகளை காட்டிலும் விசுவாசம் அதிகமாகட்டும். சோர்ந்து போகாதே, சூழ்நிலைகளை பார்த்து பயப்படாதே. என்ன நடக்க போகிறதோ என்று பயப்படாதே. உன்னுடைய விசுவாசம் என் ஆண்டவர் மேலே. அவர் தான் ಉಯಿರ್ತெழுந்த ಯೇಸು, ಪುನರುತ್ಥಾನನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿರಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳಿಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳಿಲಿ. ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. Amen. The parable of the mustard seed teaches that God's words, though small in appearance, it increasable transformative power. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಓದುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಇದು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ? ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ஆண்டவருடைய வசனத்துக்கு மேலானது எதுவும் இல்லை இந்த உலகத்திலே. அது வல்லமையானது. இட் இஸ் பவர்ஃபுல். ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಬಲವುಳ್ಳದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮಾರ್ಕ 4:31, ಮಾರ್ಕ್ 4:31. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಹೇಗಿದೆಯಂತೆ? ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನಂತಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಜೋರಾಗೆ, ಚಿಕ್ಕದಾ ದೊಡ್ಡದಾ? ಕಡೆಗೆ ರೊಂಬ ಪೆರಿದ ಚಿನ್ನದ? ಚಿನ್ನದೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ. தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்படி இருக்குது? கடகு போல விடும்போது கொஞ்சம் மட்டுமே அது ஆன பெருக போகிறது. உலகமே நிரப்ப போகிறது. ಲೋಕವನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಸಾಸಿ ಈ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿದೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಬಂತು ಅದು ಹಾಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದು ಬೆಳಿಲಿ, ಮರವಾಗಲಿ, ಯಾರು ಅಲ್ಲಾಡಿಸದ ಬೇರಾಗಲಿ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ? ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ, ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರ ಮೇಲೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇದು ಅನ್ಬ್ರೇಕಬಲ್, ಅದು ಒಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಡಿಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ದೇವರ ಮೇಲೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲಲ್ಲ ಬ್ರದರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪಾನ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ, ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಔಷಧಿಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಅದು ತುಂಬಾ ಖನಿಜ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ತುಂಬಾ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಖನಿಜಗಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳನ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಯಾಕೆ? ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಖನಿಜಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಅನೇಕ ಸೇಟುಗಳು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅದು. ವಾಸನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಶರೀರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಅದು. ಆಮೆನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು 3 ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡಲಿ: ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ. ಆಮೆನ್. ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೇ ತರ ಇರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದು? ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರು 13:13 ಓದೋಣ.
1 ಕೊರಿಂಥಿಯರ್ 13:13. ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದವುಗಳಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದದ್ದು ಪ್ರೀತಿಯೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಬ್ರದರ್? ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಉತ್ಸಾಹಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಬಿದ್ದವರನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ನಿಮಗೇನು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಕರ್ತನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು ಉನ್ನತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನ ಆತ ಬದುಕಿಸಿದ್ದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ತಾನೆ. ಎದ್ದೇಳಿ ಬ್ರದರ್, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಾ? ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆಯಾ? ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಯಾವನೊಬ್ಬ ಬಂದು ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್, ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಯಾಗೋ. ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ, ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಲಿ. உங்க விசுவாசத்தில் என்ன இருக்கணும்? அன்பு இருக்கணும். இன்னொருத்தரை எழுப்புகிற அன்பாகட்டும், ವಿಶ್ವಾಸವಾಗட்டும். ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಹೋಪ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಬದುಕಲಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತೋಣ. ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು ಸ್ವಾಮಿ. ನನಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು, ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದು ಅನ್ಬ್ರೇಕಬಲ್, ಅದು ಒಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೂ ಒಡೆಯಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೂ ಒಡೆಯಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೂ ಒಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲಲ್ಲ, ದೇವರ ಮೇಲೆ. ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತೋಣ. ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ದಿನ ದಿನವೂ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗಲಿ, ಅನೇಕರಿಗೆ ನೆರಳು ಕೊಡಲಿ. ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಇರಲಿ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆಬ್ಬಿಸಲಿ. ಸಮಾಧಾನ ಬಲಿಯೇ ದಾವೀದನ ಚಿಗುರೇ, ಜ್ಞಾನ ಅರಿವು ಬಲವ ಕೊಡುವ ದೇವರಾತ್ಮನೇ. ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ಯಾರೋ ಸಮಾಧಾನ ಬಲಿ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ. ದಾವೀದನ ಚಿಗುರು ಯಾರೋ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ದಾವೀದಿನ್ ವೇರಾನವರ್. ಸಮಾಧಾನ ಬಲಿಯೇ ದಾವೀದನ ಚಿಗುರೇ, ಜ್ಞಾನ ಅರಿವು ಬಲವ ಕೊಡುವ ದೇವರಾತ್ಮನೇ. ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ ತುಳಿಸುವಂತ ಶಕ್ತನು ನೀ. ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ ತುಳಿಸುವಂತ ಶಕ್ತನು ನೀ. ಯಾರಮ್ಮ ಅವರು? ಏಸೈ. ಜೋರಾಗೆ ಏಸಯ್ಯ, ಏಸಯ್ಯ, ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ನೀ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 1000 ಬಲಹೀನತೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ತುಂಬಾ ಕೀಳಾಗಿ ಬಿದ್ದೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ಬೇಡ. ನಂಬಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೆಬ್ಬಿಸಿ. உனக்கு ஏதானா இருக்கல பரவாயில்லை, உன் விசுவாசத்திலே கிரியை இருக்கட்டும், அன்பு இருக்கட்டும்,
எதிர்காலம் இருக்கட்டும். ಆಮೆನ್. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಸಾಸಿವೆ ಬೀಜ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಬೆಳೆದು ಮರವಾಗುತ್ತೆ. கடுகு விதை என்ன ஆகிறது? எந்த சூழ்நிலையிலும் அது வளரப்போகிறது. nobody can stop it. ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ? ಸಾಸಿವೆ ಮರದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಾಸಿವೆ ಮರಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಒಲಿವ ಮರ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಸಿವೆ ಮರ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟ್ಸ್ ಖರ್ಜೂರದ ಮರ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಬಾರ್ಲಿ ಮರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು. ಈವನ್ ಇನ್ ಹಾಟ್, ಡ್ರೈ, ನೋ ವಾಟರ್, ಡೀಪ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಸ್ಟೈನ್. ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಲಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲು 50 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಮರಳುಗಾಡು, ನೋ ವಾಟರ್, ಡ್ರೈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಡೀಪ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕುರುಬರು ಚಳಿಯನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಚಳಿಯನ್ನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಯನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಚಳಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಪರೀತವಾದ ಚಳಿ ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ, ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಈ ಸಾಸಿವೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆಗಳಿದೆ, ಕಷ್ಟಗಳಿದೆ, ಅವಮಾನಗಳಿದೆ, ನಿಂದನೆಗಳಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ದಾಟಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅವನಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಇವನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ನನ್ನ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟ. ಯಾವನ್ ಏನು ತಳ್ಳಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಕರ್ತನ ಕೈ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತತ್ತೆ. ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ JP ನಗರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಮಲಯಾಳಿ ಸಭೆ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಜನಗೊಂದು 25 ಜನ ಬರೋರು. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಭಯಂಕರ ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಗ್ರೇಟ್ ರಿವೈವಲ್. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರೆಲ್ಲ ದೇವರಾತ್ಮನ ವಶವಾದರು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹಿಡಿದು ಬಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಒಂದಿನ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ, ಆ ಸಭೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಬರಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನನ್ನ ದೇವರು ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಂತ ಸಭೆಯನ್ನು ಆತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೇನೇ ಇರಲಿ, ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಳ್ಳಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯೋ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಬ್ರದರ್. கலங்காதீங்கள், உன்னை உயர்த்துகிற கரம் இருக்குது. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಬ್ರದರ್? ನೀನು ಗಂಡನ ಮೇಲ, ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. ಜೀಸಸ್, ಮೈ ಜೀಸಸ್. ಆತನನ್ನು ನೋಡಿದವರ ಮುಖಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕಾಶವಾಗತ್ತೆ. ಆಮೆನ್. ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಆಗುತ್ತಾ? ಶೋಧನೆ ಹೊರಗಿರದೆ ಅನೇಕರನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಕುರುಬನು, ನಾನು ಕೊರತೆ ಪಡೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಲ್ಲಿ ತಂಗಿಸುವವನೇ, ಶಾಂತವಾದ ನೀರು
ಬಳಿ ಕರೆ ತರುವವನೇ. ಹಾಡ್ರಿ. ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾದ ನೀರಿನ ಬಳಿ ಕರೆ ತರುವವನೇ. ನಮ್ಮ ಕುರುಬನೇ. ಯೇಸುವನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿ. ಜೀವವುಳ್ಳ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಕೃಪೆಯು ಶುಭವದು. ಎಂದೆಂದು ಬಿಡದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು. ಜೀವವುಳ್ಳ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಕೃಪೆಯು ಶುಭವದು. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡದೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ನಮ್ಮ ಕುರುಬನೇ ಹೇಳ್ರಿ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಮಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಮಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಮಳೆ ಇರಲಿ, ಬಿಸಿಲಿರಲಿ, ನೀರಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರಲಿ, ಸಾಸಿವೆ ಮರವಾಗತ್ತೆ. ನಿಂದು ಹೇಗೆ ಬ್ರದರ್ ನಂಬಿಕೆ? ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫೇತ್? ಉಂಗ ವಿಶ್ವಾಸம் அப்படித்தான் இருக்குதா? அவன் இப்படி சொல்லிட்டா பிரதர், இவனை இப்படி சொல்லிட்டா, எவன் என்ன சொன்னா என்ன? என் ஆண்டவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்? என் குமாரியே, என் குமாரனே என்று கூப்பிட்டிருக்கிறார். என் சிநேகிதனே என்று கூப்பிட்டினவர். என் பிள்ளைகளே என்று கூப்பிட்டார். ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಮಾರ್ಕ 9:23, ಮಾರ್ಕ್ 9:23. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಾದರೆ ಎಂದು ನೀ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ, ಹೇಳ್ರಿ, ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ, விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம். என்ன விசுவாசிக்கிறீங்க? ಏನ್ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ ಸರ್? ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ? ಅತ್ತಿ ಮರವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯ ಪಡ್ತೀರಾ? ಏನನ್ನ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? ಏನನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? ಹಿಯರ್ ಮೈ ಗಾಡ್, ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದಂಥ ದೇವರನ್ನು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾಗೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲಿಯನಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ದೇವರನ್ನು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸತ್ತು 4 ದಿವಸ ಆಗಿದ್ರು, ನಾತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಲಾಸರ್ನನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ದೇವರನ್ನ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾನೇ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ತನನ್ನ ನಂಬುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನೀವು ನಂಬದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ, ನಂಬಿ. ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರನ್ನ ನಂಬಿ? ಅವನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಆ 22ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಅದೇ 22 ನಂಬಿಕೆ ಏನಂತಿದೆ? ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಟ್ಟು, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು? ಮೂರ್ಛಾ ರೋಗಿಯ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ದ? பிடிச்சுவருகிற அவன் வியாதி மகனுக்கு அவர் அப்பா என்ன சொல்றான்? எனக்கு விசுவாசம் குறையா இருந்தாலும் நம்புகிறேன் ஆண்டவரே, ಉದವಿ செய்யுங்கோ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಂಬುವವನಿಗೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳಿ, ನಂಬುವವನಿಗೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕಿರುವವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂடும். Those who have believe, they will do exploits. ನಂಬಿ, ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿ. 5ನೇದಾಗಿ, 5வது
ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನ ಮರದ ಬೇರು ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಬೇರು. ಮರ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಹರಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಅರ್ಧಮ್ಮ ಪರಬಿಕೊಳ್ಳದ ತಾನೆ. ಈ ಬೇರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇದ್ರ ಸಾವಾಸ ಬೇಡಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಾಸಿವೆ ಮರದ ಬೇರ್ಗಿರುವಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸರಿಸುತ್ತಂತೆ. ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನ ಬೇರ್ಗಿದೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೈರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಒದ್ದೋಡಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಿದೆ. ಏನೇ ತಡೆಗಳು ಬರಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗಲ್ಲ. ಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಬೇರು ನಾವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವಂಥ ಬೇರು. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಏನೇ ತಡೆಗಳು ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಒಡೆದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ಎಂಥ ನಂಬಿಕೆ! ಕಾನಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದಮಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸಂ. ಯೇಸು ಹತ್ರ ಬಂದು, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು? ನೋ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮೇಜಿಂದ ಬೀಳುವಂಥ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾ ತಿಂತೇನೆ. ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಥರ ಇದೆ? ಆಮೇನ್. ನಾನು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ದೆವ್ವ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು, ಹೋಗು. ಯುವರ್ ಫೇತ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಯಾರನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು 20 ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಐ ನೋ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಎ ಮಿರಕಲ್. ಅವನು ಇದನ್ನು ನೋಡ, ಲೂಯಿಸ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನು ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವನು ಬಂದು ಹೇಳ್ದ, ಈ ಥರ ನಾನು ಆಗಲ್ಲ, ಹೋಗೋ, ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಗತ್ತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ, ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಅವನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ 3 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ದ, ನಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಒಂದೇ ಸತಿ ಮಾಡಿ, ನಿನ್ನ ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಬೇರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಬೇರು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಬೆಟ್ಟ ಇರಲಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಗುಡ್ಡ ಬರಲಿ, ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬರಲಿ, ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೊರತು ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಆಮೇನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 2 ಕೊರಿಂಥಿಯರು 4:18. ಬೇಗ 2 ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ಸ್ 4:18. ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂಥವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸದೆ ನಮಗೆ ಕಾಣದಿರುವಂಥವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂಥವುಗಳು ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ? ನಿನಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕವಿದಿರುವಂಥ ಮೋಡ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣದಂಥವುಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುತ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಕಾಣದಿಂತಿರುವುಗಳು ಏನು? ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಕರ್ತನಿಂದ ಬರುವಂತ ಅದ್ಭುತ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್, ಐ ಟ್ರಸ್ಟ್. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಾಣದಿರುವಂತವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತವ್ರು ನಾವು. ಯೋಹಾನ 11:40. ನಂಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ, ಕೊಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಜಾನ್ 11:40. ಯೇಸು ಮಾರ್ತಳಿಗೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆಯಾ? ನೀ ನಂಬಿದರೆ
ಯಾರ ಮಹಿಮೆ ಕಾಣುವೆ? ನೀ ವಿಶ್ವಾಸಿತ ಯಾರುடைய ಮಹಿಮೆ ಕಾಣ್ಬೇ? ಆಮೆನ್. ನೀನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸಿದರೆ, ನಂಬಿದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣುವೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ನೋಡಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೇರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೇರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೇರು ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ತಡೆ, ಬೆಂಡೆ, ಬೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ. ಆವಾಗ ನೀವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರ. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿರುವಂಥ ಲಾಜರ್ಗಳು ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸತ್ತೋಗಿದ್ಯಾ? ಎದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಸತ್ತೋಗಿದ್ಯಾ? ಎದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ನಂಬ್ತೀರಾ? Amen. So maintain your faith and to grow in the faith. Amen. Word place Jesus. வேறு யாவதும் இல்லை. உங்க விசுவாசம் அதிகமாகணும் என்று சொன்னால் கேப்ரியல், தேவ வசனத்தை அதிகமாக படிக்க வேண்டும். வசனம் உங்க விசுவாசத்தை தட்டி எழுப்புகிறது. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಜೀಸಸ್. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಾತನು ಪೂರೈಸುವಾತನು ಆತನೇ. எங்க விசுவாசத்தை தொடப்பவரும் முடிப்பவரும் அவரே. ಜೀಸಸ್. ಲುಕ್ ಆನ್ ಟು ಜೀಸಸ್. ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಯಜನಿಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿತ್ತು ಸಂದೇಶ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ವಿಶ್ವಾಸಂ ಪೆರಗಿರ್ತದಾ? ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ಬ್ರೇಕಬಲ್, ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಒಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೀತಾನೇ ಇರಲಿ. ಚಿಕ್ಕ ಸಾಸಿವೆ ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಇರಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿ.